TV, Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی نیکسٹ کے پروگرام مذاق میں آپ کا میزبان صفدر علی انشا حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم آپ کو مزاحیہ شاعروں سے متعارف کرائیں گے اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد سے آپ کا تعارف کرائیں گے کہ جو اپنے فن میں ماہر ہیں، فن میں آگے ہیں۔ ہمارے آج کے جو پہلے مہمان ہیں، میں آپ سے ان کے تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان قاری محمد جنید صاحب ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری محمد جنید صاحب ایک طبیب ہیں، طب اسلامی سے تعلق ہے، عالم دین ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے استاد ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک مزاحیہ شاعر ہیں، تزمینیں بہت اچھی کہتے ہیں۔ فخر اللہ شاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان بھی ایک شاعر ہیں اور مزاح میں شاعری کرتے ہیں، مزاح میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے دو مزاح و شاعروں کو مدعو کیا ہے۔ تو ہمارے جو دوسرے مزاح و شاعر ہیں، ان کا نام ہے رضوان ساگر صاحب۔ آپ کو بھی اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور قاری محمد جنید صاحب سے ہم طرف آتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے عربی پڑھائی ہے اور ملک میں اور ملک سے باہر بھی پڑھائی ہے، تو کہاں کہاں آپ نے عربی زبان پڑھائی ہے؟ ذرا ہمیں تھوڑا سا تعارف کرائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی السلام علیکم، شکریہ صدر صاحب۔ میں نے عربی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان نہیں پڑھائی ہے، سوسائٹی فار پروموشن آف عربی جمعیہ نشر اللغہ عربیہ میں تقریباً 14 سال پڑھایا ہے۔ اس کے بعد CBM IBM نے ایز اے آپشن عربک لینگویج جہاں پڑھائی، پھر فاران کرب انٹرنیشنل میں عربی پڑھائی۔ میرا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن عربک لینگویج، اس کے بعد اس کے علاوہ کافی عرصہ مدینہ منورہ میں وقت گزارا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں بھی الحمدللہ موقع ہوا کہ عرب لوگوں کو بھی کچھ پڑھانے کا موقع ہوا قرآن کریم کے حوالے سے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی کی ہوتی ہے کہ علاقائی اعتبار سے لہجات مختلف ہوتے ہیں، صحیح۔ تو اس میں کافی دلچسپی رہی پڑھانے کے دوران۔ مختلف اللسان، مختلف شعبوں سے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے، مصر کے ہیں، سعودی ہیں، لبنان کے حالانکہ ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کی زبان میں جو ہے جی تلفظ فرق ہوتا ہے، کافی فرق ہوتا ہے، اور کوئی بعض دفعہ لگتا ہی نہیں کہ عربی گفتگو ہو رہی ہے۔ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم کتاب سے کتابی عربی پڑھاتے ہیں، وہاں بالکل مختلف ہے، لٹریری عربی نہیں ہے۔ اگر لٹریری آپ عربی میں بات کریں گے، پڑھائیں گے، تو آپ حیرت سے دیکھیں گے، صحیح۔ آپ سوچے تو اس کو لغہ عامیہ کہتے ہیں۔ ایک لغہ فصحیٰ ہے جی ہاں، جس کو لٹریری عربی کہتے ہیں، دوسری لغہ عامیہ ہے جو وہاں کی لوکل لینگویج ہے، جو عامی گفتگو ہے وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں ڈاکٹر سے بھی کچھ ڈاکٹر آتے تھے کہ ہمیں پاکستانی مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو آپ کچھ ایسے ہماری ہیلپ کریں، ایسے جملے ہمیں بتائیں کہ ہم ان کا حال پوچھ سکیں۔ تو ان کو اردو سکھانے کا موقع بھی اچھا یہ جی عربوں کو، ایک اور آپ کا جو خوبی سامنے آئی، کو کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو عربی میں کلمات مختلف ہیں، جی جی مثلا ڈال ہے، ڑے ہے، جے ہے، چے ہے، یہ عربی میں نہیں ہے۔ تو اس کے تفاوت سے ان کو قریب ترین الفاظ پہ لا کے ان کو سکھایا، اور کافی اچھا سیکھ لیا انہوں نے۔ بلکہ ایک عرب نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم پاکستان میں جاتے ہیں اور کسی ریسٹورنٹ میں جا کے ہمیں یہ کہنا ہے کہ مجھے چکن ٹکا چاہیے، اچھا تو میں کیسے کہوں گا عربی میں، اردو میں کس طرح کہوں گا؟ اچھا، پھر ان کو مختصر جملے میں قریب لفظ میں اس طرح بتایا، چھ ان سے ادا نہیں ہوتا جی۔ جیسے کراچی ہے تو اس کو کراتشی کہتے ہیں، تو اس کے قریب مترادف جملہ میں نے چکن
تکہ معنی قطعہ من الدجاج، نعم. یعنی ایک پیس جی چکن تکہ ہے، جی ہاں. تو اس کا پروناؤنس کرایا ان کو واہ کہ کہیں چکن ٹکا، انہوں نے کہا میں کیسے کہوں گا، کہ عربی میں کہا ہوتا ہے کہ کل هذا شتکن تکہ، اچھا یعنی شتکن بمعنی چکن ہاں دجاج اور تکہ بمعنی قطع. تو اس طرح ان کو سہولت ہوئی اور کہنے لگا کہ میں بلاتا ہوں کسی کو لے کے آؤ، تعال یا اخی، تو میں کیسے کہوں گا کہ میں نے کہا بھائی ادھر آئیے اور یہ کوئی جو بھی آپ کو آرڈر کرنا ہے جی ہاں جی کہ پانی کا مثلاً وہ کہا کہ مجھے پانی منگوانا ہے، میں نے کہا پانی لاؤ، ان کو بتایا. پھر پہلے جملہ عربی میں کہا جب مویا، بعدين جب شتکن تکہ، ٹھیک. تو وہ اس پہ تھوڑے سے عادی ہوئے کہ بولنے لگے اور بہت بڑے خوش ہوئے کہ مجھے اردو آ گئی ہے، میں تو اردو میں بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ قاری جنید صاحب، آپ سے ایک سوال میں حضرت کرنا چاہتا میرے ذہن میں بات آ رہی جی جی فرمائیے. کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو عربی زبان ہے، اچھا عام عربی زبان اور قرآن کی عربی زبان میں کوئی فرق ہے؟ جی وہی میں نے عرض کیا کہ علاقائی اعتبار سے لہجات مختلف ہوتے ہیں. جیسے آپ انٹیریا میں پنجاب میں چلے جائیں تو وہ آپ کسی بات پہ کہتے ہیں جی ہاں تو کہتے ہیں ہاں جی. ہاں جی 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 فرق آیا. یہ فرق ہو گیا. جی شاہ صاحب آپ بتائیے. شاہ صاحب فخر اللہ شاہ صاحب ہمارے ایک قومی شاعر ہیں ایک طریقے سے کہا جائے کہ ملک پاکستان کے اندر ان کا نام لوگ جانتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک زمانے میں استاد اور شاگرد بہت زیادہ ضروری ہو گیا وہ تھے اور بڑا احترام کیا جاتا تھا، بلکہ بے استاد کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. آج یہ ٹرینڈ بالکل عجیب و غریب ہو گیا ہے. نوجوان خاص طور سے وہ اس چیز کو پتہ نہیں معیوب سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں. تو آپ نے بھی کسی کو استاد بنایا، زانو تلمس طے کیا کسی استاد کے سامنے آپ نے؟ جی ہاں کیا بتائیں گے؟ میں نے معروف شاعر اعجاز رحمانی صاحب سے واہ بہت بڑا نام ہے ان کا تو. بہت کچھ سیکھا میں نے. اچھا اچھا. اور ایک جملہ میں آپ کو رحمانی صاحب کا بتاؤں، اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ استاد کی اہمیت کیا ہے. واہ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا ایک شاگرد وہ آپ کے پاس اب آتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں شاعری سیکھ چکا، اچھا. اب میں شعر کہتا ہوں اور جا کر مشاعروں میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں مطلب استاد ہو گیا. ہاں. تو ایک جملہ اعجاز رحمانی صاحب نے کہا کہ فخر اللہ شاہ آج بھی اگر میرا استاد حیات ہوتا ہاں ہاں تو میں ان کو بغیر شعر دکھائے جی کسی جی مشاعرے میں نہیں پڑھتا. نہیں بڑھتا. یہ بڑا بن ہے. سیکھنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے جی. کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ سیکھے ہوئے نہیں ہیں مطلب. تو ہر وقت سیکھنا چاہیے جی ہاں. اور بغیر استاد کی شاعری نہیں ہے. ہاں. حالانکہ آج کل لوگ میڈیا سے یا جی. ادھر ادھر سے کچھ جی. حاصل کرتے ہیں، بے شک. فائلتون و فائلون وہ تو معاملات بھی ہیں بہت آگے نکل رہے ساری ہیں. چیزیں بھی. اچھا ایک اور سوال آپ سے کرنا تھا کہ آپ کو اہل زبان نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اردو میں شاعری کر رہے ہیں، اور اردو میں شاعری میں بھی ایک مشکل ترین کام مزاحیہ شاعری کر رہے ہیں. مطلب اس میں کیا دقتیں آپ کو پیش آتی ہیں، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ دقت کیا، وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے کوئی 20 سے 25 سال اعجاز رحمانی صاحب کے ساتھ. واہ واہ واہ. حالانکہ ہماری جو مارواڑی زبان ہے وہ صرف کاروباری حد تک تو ہے ایسے لوگوں سے جو اردو زبان یا پنجابی ہاں زبان، لیکن وہ بازاری بن جاتی ہے نا ایک طریقے سے، دوسری تو زبان. مطلب ضرورت کی زبان بن جاتی ہے. لیکن مارواڑی زبان میں ہمارا گھر، ہمارا لین دین جو معاملات ہیں تو اس پہ مجھے خاص طور پہ بڑی دقت ہوتی ہے. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ پاکستان کے میں صرف 3 شاعر ہیں ہماری برادری کے. اچھا اچھا. کھتری برادری مارواڑی زبان بولتے ہیں. ایک میرا دوست قیام قادری جس کا انتقال ہو چکا ہے. جی جی. ایک بہت معروف نعت گو شاعر ہیں حافظ عبد الغفار صاحب. اچھا. اور ایک میں اس چیز کو تبادلائی کرتا رہتا ہوں. چلے مزاح کی بات آتی ہے، مزاح کے حوالے سے کچھ آتا ہے ہاں، کچھ اقتدار آپ کے، جی جی تاکہ پھر ہم رضوان ساگر کی طرف پہنچیں. جی جی. یہ تھوڑا سا وقت کیونکہ بقرعید کا قریب ہے جی جی بالکل. تو ایک کتاب میں پیش کر رہا ہوں. جی عطا کیجیے. یہ بیگم کی فرمائش ہے واہ واہ. کہ لے آئیں ایک منڈی سے بکرا خرید کے. واہ. لے آئے ایک منڈی سے بکرا خرید کے. لے آئیں ایک منڈی سے بکرا خرید کے. اس سال تو یہ بات میری مان جائیے. واہ 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 واہ. کیا درخواست فریاد ہے مطلب یہ تو. جی
इस साल तो ये बात मेरी मान ले जाइए। आए एक मंडी से बकरा खरीद के, इस साल तो ये बात मेरी मान जाइए। वाह वाह बेगम ने ये सवाल किया इस सदा के साथ, वाह वाह। बेगम ने ये सवाल किया। किया इस सदा के साथ, जी चाहता है बकरे के कुर्बान जाइए। वाह वाह वाह, क्या कहना जी है? चाहता है जी चाहता है कि बकरे के कुर्बान कुर्बान जाइए। जाइए। और कुछ अदा कीजिए। एक मिसरा है जो हर छोटे बड़े के जहन में है, मैंने उसके ऊपर 3 मिसरे लगाए हैं। जी। देखिए कि रश बहुत है मकान पर उसके, रश बहुत है मकान पर उसके, रास्ता किस तरह से पार करें। वाह वाह। रास्ता किस तरह से पार कर, रश बहुत है मकान पर उसके, रास्ता किस रास्ता तरह से पार किस कर। तरह से पार वाह, करें। वाह। मैंने पूछा तो खादिमा ने कहा, वाह वाह। मैंने पूछा तो खादिमा ने कहा, अपनी बारी का इंतजार क्या करें। कहना है? वाह वाह वाह। अपनी मैंने बारी का- पूछा तो खादिमा ने कहा। हाँ, एक और कदाता कीजिए ये। एक जी बिल्कुल थोड़ी सी इसमें अंग्रेजी शामिल है, शायद समझ में आ जाए कि मैंने कोशिश तो की बहुत लेकिन, वाह। मैंने कोशिश तो की बहुत लेकिन, मैंने कोशिश तो की बहुत लेकिन वाह मुझको अब डार्लिंग नहीं मिलती। वाह। मुझको अब डार्लिंग नहीं मिलती, मैंने कोशिश तो की बहुत लेकिन मुझको अब मुझको अब डार्लिंग नहीं मिलती। वो कट रही है सफर में उम्र मेरी, वाह। कट रही है तो सफर का जवाब नहीं आप दिया। सफर में हाँ, उम्र मेरी, वाह वाह वाह। अब कहीं पार्किंग नहीं मिलती। अच्छा है भाई, अच्छा है। सफर भी और पार्किंग भी, क्योंकि सफर अब दो कहीं- हवाले से है। जी, उर्दू वाला सफर भी और अंग्रेजी वाला सफर अंग्रेजी भी। वाला। बहुत शुक्रिया शाद भाई। और हम आते हैं अब रिजवान सागर की तरफ। रिजवान सागर साहब माशाल्लाह आज शेर कह रहे हैं, बल्कि इनका मजमू आने वाला है। और मिज़ाह में कह रहे हैं, मेरे लिए आज ये बात हैरतनाक थी जब इनसे मैंने रब्ता किया और खुशी भी हुई इस बात की। तो रिजवान सागर साहब ये बताइए कि आपने ये सिलसिला क्यों शुरू किया है शायरी का? कुछ और काम नहीं था आपको क्या? सर यूनिवर्सिटी की लाइफ में जी हाँ, आपको इल्म है इस बारे में जी हाँ, कि नौबियत वो नशिस्त का जो सिलसिला जो चलता रहता है, अपनी नशिस्तें होती हैं, उसमें वहाँ मौका मिला, जी वहाँ से आगाज़ हुआ। उसमें एक सबसे अच्छा जो पहलू ये था कि हमें हमारे सीनियर में उनको फेयरवेल देनी थी हमने। वहाँ से तंज़ो मिज़ाह का आगाज़ होता है। वो अपने ये फेयरवेल उस्मानिया में तो नहीं हुई थी कहीं? नहीं, ये हिना गार्डन हिना गार्डन कहीं हुई थी, शायद मैं शरीक था उसमें कहीं ना हिना गार्डन में थे। कहीं। अच्छा, और बड़ा अच्छा एक माहौल बनाया वहाँ पे। अपने गाना सुना होगा, मशहूर मारूफ शादी ब्याह में अक्सर हम सुना करते थे कि बाबुल की दुआएं लेती जा। हाँ हाँ जी, उसको मैंने इसकी पैरोडी की थी ठीक है। कि फाइनल ये दुआएं लेती जा, हाँ वाह, जा तुझको रिजल्ट कमाल मिले। वाह वाह वाह। फाइनल ये दुआएं लेती जा, जा तुझको रिजल्ट कमाल मिले। शोबे की तुझे ना याद आए, वाह, तुझे वाह। जॉब में इतना माल मिले। भाई सुभान अल्लाह, आपने छेड़ी है शायरी की, तो कोई शायरी पेश कीजिए अपनी, बल्कि गजल पेश कीजिए अपनी। जी जाता कीजिए भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वाह वाह, अच्छी इब्तिदा की आपने। जी, तो अर्ज किया है कि जी अच्छा, ज़ौजाए जान से उस पहलवान से, वाह। ज़ौजाए जान से उस पहलवान उस से, पहलवान से जब भी झगड़ा हुआ मैंने गजलें कही। वाह अच्छा, वाह, अच्छा शुरुआत कर गया। वाह वाह, सुकून पुरसुकून रहने का जरिया है ये तो। जी अच्छा, ज़ौजाए जान से हाँ उस पहलवान से वाह जब भी झगड़ा हुआ वाह वाह वाह, मैंने गजलें कही। वाह। वो बुरा और भला मुझको कहती रही, वाह, उसको वाह। कहने दिया मैंने गजलें कही। क्या कहना है, क्या कहना है? वाह वाह वो वाह बुरा और भला मुझको कहती रही, वाह 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 उसको कहने दिया वाह मैंने गजलें कही। वाह 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 और शेर देखिए कि जुल्फ में उसके चांदी उतरने लगी, वाह खूब ये हुस्न भी जब बिखरने लगी। भाई वाह वाह वाह, जुल्फ में उसके चांदी उतरने लगी, वाह खूब ये हुस्न भी जब बिखरने लगी। वाह ब्यूटी पागर गए उसका नक्शा बना, वाह। मेरा खर्चा हुआ मैंने गजलें। अरे क्या क्या, अरे वाह वाह वाह, अच्छा। फिर बढ़िएगा। जी जी। तो अब ज़ाहिर है उम्र हो जाती है, जी, फिर जी, वो जी, जुल्फ जी। में उसके चांदी उतरने लगी। वैसे तो महंगाई बहुत, जी सोना और चांदी मुश्किल हो गया, लेकिन बालों में उतरना जो है। आसान है। जुल्फ में उसके चांदी उतरने लगी, जी जी, खूब ये हुस्न भी जब बिखरने लगी। ब्यूटी पार्लर गए उसका नक्शा बना, वाह। मेरा खर्चा हुआ वाह। मैंने गजलें। क्या वाह, क्या, और शेर देखिए कि एक तरफ तो तखय्युल की कुव्वत भी है, वाह वाह,
दूसरी मुझको खुफिया मोहब्बत भी है। अरे वाह, भाई खुफिया का जवाब नहीं है। एक तरफ तो तखय्युल की कुव्वत भी है, वाह दूसरी मुझको खुफिया मोहब्बत भी है। वाह दिल के अरमान का दूजे इम्कान का आहा, जब भी चर्चा हुआ वाह, वाह, वाह। मैंने गजलें कही। वाह वाह अर्ज है कि दिल के अरमान का दूजे इम्कान का वाह। जब भी चर्चा हुआ वाह। मैंने गजलें कहीं। अच्छा रिजवान साहब, हम यहीं आप प्रोग्राम को खत्म करते हैं, बल्कि थोड़ी देर का वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन किराम, छोटा सा वक्फा, हमारा इंतजार कीजिए, हम वापस आ रहे हैं। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन किराम, वापस आते हैं प्रोग्राम मज़ाक में, और मज़ाक में हम बात करते हैं सागर साहब से दोबारा कि आप कलाम अपना सुना रहे थे, ज़रा कुछ अशार बाकी थे, ज़रा पेश कीजिए। मैं अर्ज करता हूँ जी। नींद में ज़ौजा कुछ बड़बड़ाती रही, नींद में ज़ौजा कुछ बड़बड़ाती रही, नींद में ज़ौजा कुछ बड़बड़ाती रही और खर्राटे मुझको सुनाती रही। वाह 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 मैं तो खामोश था, सब मैं सुनता रहा, वाह वाह, दिल में कुढ़ता रहा, आहा। मैंने गजलें। क्या कहना है भाई, क्या, वाह वाह वाह, नींद में ज़ौजा हाँ। कुछ बड़बड़ाती रही वाह, वाह। और खर्राटे मुझको सुनाती रही। वाह, मैं तो खामोश था, सब मैं सुनता रहा, क्या कहना, दिल में कुढ़ता रहा, मैंने गजलें कही। क्या कहना था। और शेर देखिए कि है अनोखी ये सागर तेरी दास्तां, वाह, है अनोखी तेरी है अनोखी ये सागर तेरी तेरी दास्तां, दास्तां, एक तजुर्बा है गोया दिल आशिकां। वाह भाई बाप है अनोखी ये सागर तेरी दास्तां, हाँ। एक तजुर्बा है गोया दिल आशिकां। इस कहानी सुहानी पे सोचा बड़ा, वाह, फिर इरादा किया मैंने गजल। मैंने बदलेंगे, वाह वाह सोजाए जान से उस पहलवान से, वाह वाह जब भी वाह झगड़ा वाह हुआ। वाह, आपका मतलब ही बड़ा जानदार है। वही कहते हैं। नाज़रीन किराम, ये थे रिजवान सागर साहब, और हम फिर वापस आते हैं हकीम साहब की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम जो है अल इफ़रा हर्बल प्रोडक्ट की ताउन से पेश किया जा रहा है। और चूँकि हमारे दरमियान एक आलिम दीन, एक तबीब और एक अरबी ज़बान के उस्ताद मौजूद हैं, और इनसे हमने ख़ासी सैरासल गुफ्तगू की है अरबी ज़बान के उस्ताद की हैसियत से। अब हम इनकी उन प्रोडक्ट की तरफ आते हैं जो इन्होंने ईजाद की हैं, जो इन्होंने बनाई हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ चीज़ें, ये सामने मौजूद है हमारे, इसमें जो है आपने कुछ दवाएं बनाई हैं जो बड़ी कारगर साबित हुई हैं। मतलब तो अल इफ़रा बारले कॉफ़ी आपने बनाई है, उसके अलावा ये कुछ दवाएं दूसरी हैं हर्बल प्लस के नाम से और प्लेट प्लस के नाम से। तो ज़रा इनको रोशनी डालें कि आपको क्यों ये ख्याल पेश आया। जी, ये ब्लड प्रेस उस वक्त मैंने तैयार की थी जब डेंगू का बहुत ज़्यादा डेंगू का दौर, डेंगू का दौर था। अच्छा अच्छा, और उस वक्त बहुत ही शिद्दत से लोग प्रेफरेंस गिर रहे थे। तो उस वक्त ही मैंने प्रोडक्ट तैयार की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% अच्छा, नताइज के हामिल साबित हुई। वाह, और यहाँ तक कि ICU में जाके पेशेंट को दिया गया। एक पेशेंट में देखा कि वो नलकियाँ लगी हुई हैं, नाक से मुंह से खून बह रहा है। उस हालत में उनकी आइडिया ने रिक्वेस्ट की कि खराब मुझे दे दे, जी हाँ, तो उन्हें किसी तरीक़े से फीडिंग ट्यूब में डाल दी। तो रात तक उसका रिजल्ट ये बताया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ब्लड बहना रुक गया था। वाह वाह वाह, दूसरे दिन फिर मालूमात की तो वो तमाम नलकियाँ जो लगी हुई थी वो हट गई। अच्छा अच्छा, तीसरे दिन माशाल्लाह उसके घर चले गए। वाह। तो काफ़ी मुफीद साबित हुई है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सिलसिला दूसरी एक चीज़ और रखी है आपकी, ये वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल, अच्छा ये क्या है? ये वजन को कम करने वाली है। ठीक है, हाँ, प्योर हर्बल है, कोई केमिकल इसमें नहीं है, वाह। केमिकल से पाक है। ज़ाहिर आपने कहा कि तिब्बे इस्लामी तो ज़ाहिर के आजकल तो सब कुछ हो रहा है। जी जी हाँ, लेकिन बात उसके मगर नाम पर होगा ना, जी, लेकिन जो इंसाफ करना चाहे इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह हो, कोई केमिकल नहीं है, कोई खाली केमिकल नहीं, ठीक है, जड़ी बूटियाँ हैं, खाली हाँ। उसी से तैयार की, हाँ, इसलिए बहुत अच्छे नताइज बरामद हुए। वाह वाह। हाल ही में आपने कॉफ़ी बनाई है जी, ये मैंने और कॉफ़ी इसका बनाई है। आपको ख्याल आया क्योंकि कॉफ़ी में बहुत सारी बाजार कॉफ़ी मौजूद मार्केट हैं। में बहुत है और मुझे पसंद भी है कॉफ़ी। जी जी, और मैं सऊदीया में था तो मैं वहाँ उस अरबियन कहवा, तो कहवा कहते हैं, कहवा जी, आप जी, कहते जी। हैं, वो अरबियन कहवा बोलते हैं। हाँ, तो मुझे आदत थी, अब यहाँ आने के बाद मुझे शौक़ पैदा हुआ कि कॉफ़ी का
مگر ایک مزاج ہے کہ میں تحقیق کرتا ہوں کہ ہے کیا اس کو. صحیح ہے. جب میں نے اس کی تحقیق کی تو بہت ساری ایسی مکروہ چیزیں سامنے آئیں کہ میں نے تو توبہ کر لی کہ بھائی یہ پینے والی چیزیں نہیں. پھر اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ یہ میں خود تیار کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو میں نے بارلے کافی خود تیار کی. اس کے ساتھ میں نے کھجور کی گٹھلی کی آمیزش سے تیار کی اور الحمدللہ بہت اچھے اس کے نتائج ہیں. ذائقہ بھی بہت اچھا ہے. کیمیکل تو چونکہ اس میں نہیں ہے, اس پروسیس سے وہ گزری بھی نہیں ہے, مگر وہ ایک نیچرل قدرتی وہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہے, مفید بھی ہے. اس میں کیفین نہیں ہے جس سے خشکی پیدا ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے, وہ چیز اس میں نہیں ہے. مگر فائدہ اور ذائقہ وہی آپ کو وہی والا یہ اس کا مجھے تجربہ ہے. اور حکیم صاحب نے جب مجھے پہلے مرتبہ یہ کافی پیش کی تو میں نہیں پہچان سکتا. انہوں نے خود بتایا کہ یہ کافی میں نے جو ہے وہ جو سے بنائی ہے, اور اس کے بعد اب انہوں نے جو اس میں تبدیلی کی ہے تھوڑی سی, وہ کھجور کی گٹھلی کی ہے, وہ بھی میں نے ٹیسٹ کی اور مجھے اچھی لگی ہے. مطلب کہ کافی کے شوقین ہم جیسے لوگ خاص طور سے وہ اگر چاہیں تو ان چیزوں کو استعمال کر کے اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. افادیت مطلب یہ ٹھیک ہے نا. مطلب بہت شکریہ قاری محمد جنید صاحب. بس ہاں تھوڑا سا پھر اس محفل کے رنگ کو تبدیل کرتے ہیں اور ہمارے فخر اللہ شاہ صاحب پہلو بدل رہے ہیں, اور تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کچھ پیش کیجئے, کچھ غزلیں, کچھ. جو سب میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت کی ساری پروڈکٹ ہے یہ اصل شاعری جو ہے یہ تجربے کی پروڈکٹ ہے. واہ واہ واہ. اور اس کے اندر بڑے وہ شاعری کرنے پڑتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاعر جو ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے, یعنی جھوٹ بولتا ہے. ایسا نہیں ہے. شاعر سچی بات کرتا ہے تو کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کرتا. صحیح ہے. تو دیکھیے ایک واقعے کے تناظر میں ایک محاورہ میں عرض کیا گیا, یہ جو آنسو میری آنکھوں میں نظر آتے ہیں, واہ واہ واہ, تیرے مصنوعی تبسم کو بھی لے ڈوبیں گے. واہ واہ. یہ جو آنسو میری آنکھوں میں نظر آتے ہیں تیرے مصنوعی تبسم کو بھی لے ڈوبیں گے. کل عدالت میں کہا پنکی نے کچھ لوگوں سے. واہ واہ. اچھا. کل عدالت میں کہا پنکی نے کچھ لوگوں سے ہم تو ڈوبے ہیں صنم. واہ واہ واہ. تم تو بھی ڈوبے ہیں. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, ہم تو ڈوبے ہیں صنم. یہ مشاہدہ شاید باتیں ہیں کہ یہ جو آنسو میری آنکھوں میں نظر آتے ہیں تیرے مصنوعی تبسم کو بھی لے ڈوبیں گے. کل عدالت میں کہا پنکی نے کچھ لوگوں سے ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور ایک مشاہدہ اور دیکھیے کہ کب تلک جھوٹی سیاست کے ستم سہتے رہے. کب تلک جھوٹی سیاست کے ستم سہتے رہے. کب تلک جھوٹی سیاست کے ستم سہتے رہے. ملک میں ہر شخص کو بیدار ہونا چاہیے. کیا کہنا ہے, ملک میں ہر شخص کو بیدار ہونا چاہیے. وہ جابروں کے ہوں گریباں قوم کے اب ہاتھ میں. ہاں بالکل ہونا چاہیے. جابروں کے ہوں گریباں قوم کے اب ہاتھ میں. یہ تماشا افسر بازار ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. یہ تماشا افسر بازار ہونا چاہیے. بازار ہونا چاہیے. بہت اچھی ترجمانی کی. دیکھیے اور ایک اپنے بہت معروف مصرع ہے, نہ جانے کس گلی میں زندگی شام ہو جائے. جی جی. تو اس پہ میں نے 3 مصرے کہے کہ اداروں سے کبھی ہم نے حکومت سے لیا پنگا. اداروں سے کبھی ہم نے حکومت سے لیا پنگا. کہیں تنقید پر ان کی نہ اپنا کام ہو جائے. کہیں تنقید پر ان کی نہ اپنا کام ہو جائے. اور اسی باعث سیاسی رہنماؤں سے نہیں ملتا. کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اسی باعث سیاسی رہنماؤں سے نہیں ملتا. اسی باعث سیاسی رہنماؤں سے نہیں ملتا. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. ایک غزل کے کچھ شعر ہیں, یہ عطا کیجیے. یہ بھی تھوڑا سا مشاہدہ ہی کہہ لیں اس کو. ہاں بالکل, شاعر کے پاس تو مشاہدہ ہوتا ہے. جو حکومت میں طریقے سے نہیں آئے, ہائے سبحان اللہ, جو حکومت میں طریقے سے نہیں آئے ہیں وہ کسی نیک ارادے سے نہیں آئے. جو حکومت میں طریقے سے نہیں آئے ہیں وہ کسی نیک ارادے سے نہیں آئے ہیں. لاکھ الزام سے ہی ہم پہ کرپشن کے مگر, لاکھ الزام سے ہی ہم پہ کرپشن کے مگر ہم شریفوں کے قبیلے سے نہیں. کیا کہنا ہے, ہم شریفوں کے
कबीले से हैं। और ये बताना था जरूरी सो हुए हैं हाजिर, वाह, ये बताना था जरूरी सो हुए हैं हाजिर। हैं हाजिर। हम वजारत में वसीले से नहीं क्या आए बात है क्या- भाई, क्या बात है। हम वजारत में वसीले से नहीं आए हैं। और ये थोड़ा सा एक घरेलू जी। एक शेर हो गया है जी। कि देखकर चाक गरेबा मेरे सालों ने कहा, वाह, देखकर चाक गरेबा मेरे सालों ने कहा। सालों ने कहा, आप ससुराल सलीके से नहीं वाह आए वाह हैं। वाह वाह, आप अच्छा है। ससुराल हाँ, अच्छा है सर। सलीके से नहीं और आए। हुक्मरानी के तरीके ना सिखाओ हमको, वाह, हुक्मरानी के तरीके ना ना सिखाओ सिखाओ हमको, हमको। हम किसी शेर के पिंजरे से नहीं आए हैं। हैं, क्या हम कहना है। किसी शेर, वो तेरे दीदार को आए हैं, हाँ, चले जाएंगे। वाह, क्या रवानी तेरे है। दीदार को आए हैं, चले जाएंगे। चले जाएंगे। अक़्द सानी के इरादे से नहीं क्या आए कहना है। हैं, वाह वाह अच्छा वाह है। वाह, अक़्द सानी अक़्द सानी के के इरादे से नहीं आए हैं। और ये हमारी फुटपाथों का जो हाल है जी जी, वो देखिए कि ठूस कर आए हैं सैलानी से बिरयानी हम, वाह, ठूस कर आए हैं सैलानी से बिरयानी हम। ठूस कर आए हैं सैलानी से बिरयानी हम, लौट कर शाद वलीमे से नहीं वाह आए वाह हैं, वाह वाह, लौट वाह कर वाह, शाद वलीमे से नहीं आए जी, जी। हैं, जो हुकूमत पे तरीके से नहीं आए, वाह वाह। वो किसी ने इरादे से भाई, नहीं क्या आए। कहने शाह साहब, नाज़रीन किराम, फ़खरुल्लाह शाह साहब अपने मज़ाहिया क़िदात पेश कर रहे थे और अपना तजर्बा बयान कर रहे थे। अब हम आते हैं सागर साहब की तरफ और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें कुछ कलाम पेश कीजिए। अगर तरन्नुम से सुनाएं तो और भी अच्छा है। मैं सफदर शाह साहब आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा इस प्रोग्राम में बहुत नवाज़िश। आपने किया, और मैं आपकी ख्वाहिश को जी पूरा करता हूँ कि एक मुशाहिदा जैसे कि अभी सर ने बयान किया, मज़ा निगार या मज़ा गो शायर के पास शाहिदा नहीं मुशाहिदा ही हो। तो अर्ज़ किया है कि हम ट्रैवल करते हैं चिंची में, जी जी हैं, तो उसके कुछ हालात व वाक़यात पर जी जी हैं, वो अर्ज़ किया है। जी मैं जी। तरन्नुम से मैंने एक जगह कहा था कि हज़ारों चिंचियाँ बदली हैं मैंने रास्ते में, किसी की लैंड क्रूज़र में मैं नहीं आया। बहुत अच्छा। तो इस हवाले से बार बहुत पेश कीजिए हम। तो अर्ज़ किया है कि कर बैठे हैं वो नादानी चिंची में, वाह 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 वाह, अच्छा तरन्नुम आपका। कर बैठे हैं वो नादानी चिंची में, बनती है एक प्रेम कहानी चिंची अच्छा है, में। अच्छा है। अच्छा, तरन्नुम बेटे धुन कर भी अच्छी है। बैठे हैं वो नादानी चिंची में, बनती है एक प्रेम कहानी चिंची में, और शाम सवेरे गीत सुहाने सुनते हैं, शाम सवेरे गीत सुहाने सुनते हैं, होती है महसूस जवानी चिंची में, और बनती है एक प्रेम कहानी चिंची में। आंखों में थे चंद इशारे पहले से, आंखों में थे चंद इशारे पहले से, फिर बातों में आई रवानी चिंची बड़े अच्छा है, वाह, में, वाह, वाह। बनती है एक प्रेम कहानी चिंची में। क्या कहना है, क्या कहना है। और शेर देखिए कि सोहनी घड़े पर अक्सर मिलने जाती थी, वाह वाह वाह। जी जी, सोहनी घड़े पर अक्सर मिलने जाती थी, अब आता है दिल भर जानी चिंची वाह वाह में, वाह वाह। और बनती एक प्रेम कहानी चिंची में। बस स्टॉप पे एक नजर देखा था उसे, बस स्टॉप पे एक नजर देखा था उसे, हो जाएगी नजरे सानी चिंची हाँ हाँ, में। वाह, अच्छा, नजर थानी का जवाब नहीं है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक नजर बस स्टॉप पे एक नजर देखा था उसे, हो जाएगी नजरे सानी चिंची में, वाह वाह, और बनती है एक प्रेम कहानी चिंची में। मौसम की शिद्दत से आशिक बेपरवाह, वाह। गर्मी और सर्दियों लटक तो के चले जाए। उसे परवाह नहीं है। मौसम की शिद्दत से आशिक बेपरवाह, हो जाती है रुत मस्तानी चिंची चिंची में, में, वाह वाह, जी और बनती एक प्रेम कहानी चिंची में। और शेर है कि दिल भी हिचकोले खाने लग जाता है, वाह वाह,
दिल भी हिचकोले खाने लग जाता है, देख के सूरत ये निसवानी चिंची में, हाँ अच्छा है। और बनती एक प्रेम कहानी चिंची में, कर बैठे हैं वाह, वो वाह, वाह, वाह। नादानी चिंची में, वाह 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 वाह, बनती एक प्रेम कहानी चिंची। शुक्रिया हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, दोनों मेहमानों का, बल्कि तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम टीवी नेक्स्ट के प्रोग्राम मज़ाक में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सफदर अली इंशा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TV Next International.